पंजाब के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स तो हैं पर टेक्नीशियन नहीं, जिसके चलते प्राइवेट अस्पतालों ने मचा दी है लूट। इसी के चलते हम आपको एक मोहाली चंडीगढ़ का एक किस्सा बता रहे हैं, जिसमें एक सरदार जसवीर सिंह, जिसको कोरोना पेशेंट बताया जा रहा है, उनके बड़े भाई कुलविंदर सिंह व उनके परिवार वाले मोहाली में पड़ते सिविल अस्पताल फेज़ 6 में 18 मई 2021 को पिछले महीने लेकर गए थे, जिसमें उनको वहाँ पे एडमिट कर लिया गया था। पर 2 दिन बाद अस्पतालों वालों ने कह दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि इसको वेंटिलेटर्स लगाना है और हमारे पास वेंटिलेटर्स के टेक्नीशियन नहीं हैं, इस वजह से आप इसको यहाँ से ले जाइए किसी और अस्पताल में। तो इसके बाद उनके परिजन उनको पहले साथ में पड़ते मैक्स हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद वो सेक्टर 33 चंडीगढ़ में लैंडमार्क हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पे लैंडमार्क हॉस्पिटल वालों ने एडमिट तो कर लिया, पर पहले उनसे फार्म साइन करवा लिए कि इसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि हम इसकी हालत जो इस टाइम कोई ज़्यादा ठीक नहीं लग रही। तो उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपये जमा करवा लिए, 25,000 रुपये पर डे के हिसाब से 2 दिन के, और इसी तरीके से हर 2 दिन के बाद 50,000 रुपये उससे जमा करवाते जा रहे थे उनके परिवार वालों से। तो जिसकी कल 1 जून सवेरे 5 बजे जसवीर सिंह की डेथ हो गई। तो परिजनों ने बताया कि उनसे टोटल 3,29,000 रुपये ले लिए, उसके बावजूद भी उन्होंने डेड बॉडी देने से पहले 30,000 रुपये और जमा करवाए। वह जो दवाइयाँ वो लिखते थे लैंडमार्क हॉस्पिटल की जो अंदर कैम्बी शॉप है, वहीं से रोज़ वो 10,000 रुपये की दवाइयाँ रोज़ ला के देते थे। 12-13 दिन में उनसे तकरीबन 1,30,35,000 की दवाइयाँ जो उन्होंने अपनी जेब से कैश पेमेंट दे के अस्पताल वालों को दी हैं, वो अलग से दी हैं। अब अंदर वो दवाइयाँ उनको टीके लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे को वो घर वालों को उसके जसवीर सिंह के जिसकी डेथ हो गई है कल 1 जून 2021 को सवेरे 5 बजे, हमें अंदर नहीं जाने देते थे, ना ही कुछ ज़्यादा बताते थे। बस इतना ही कहते थे कि ऑक्सीजन लेवल अभी 50 आ गया है, अभी इतना आ गया है, अभी इतना आ गया है। अभी परसों बताया था कि ऑक्सीजन लेवल 70-75 चल रहा है, पर अचानक से उन्होंने कह दिया कि जो उसकी हालत गंभीर हो गई है जसवीर सिंह की, अब उसको हमने उल्टा कर दिया है ताकि लंग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम दोबारा रिवाइव हो सके, क्योंकि लंग्स उसके श्रिंक हो गए हैं। तो ये असलियत बात बताते भी नहीं, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हैं जिससे उनके परिजन बाहर रिसेप्शन में देख सकें। तो ये माजरा चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में पड़ते हॉस्पिटल लैंडमार्क का है। तो इसके चलते उसका कल ही 1 जून 2021 को उनके गांव नंदपुर कलौड़, जो कि ज़िला फतेहगढ़ साहब पंजाब में पड़ता है, संस्कार कर दिया गया, जहां पे अस्पताल से जो वैन गई थी उसके मौजूदगी में ही वैन ड्राइवर की वो संस्कार करवा के ही वापस आया। तो हमारी संघोल टाइम न्यूज़ चैनल की टीम ने इसको कवर किया है, उनके परिजनों से जो इसके बारे में बातचीत हुई। आप देखिए ये वीडियो, किस तरीके से ये प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं और क्या उनके घर वालों ने बताया। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 47-48 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਟਰ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-11 ਦਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6 ਫੇਸ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ 3.5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ। 3,29,000 ਟੀਕੇ ਵੱਖਰੇ, 3,29,000 ਇਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਟਰ 33 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਟੀਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50-60,000 ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, 10,000 ਦੇ ਰੋਜ਼ 10,000 ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਮਈ 2021 ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 50,000, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ 50,000 ਇਹ 33 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ? 25,000 ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਰਾਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣ ਦੇ 25000 ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 48 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆੜ ਚ ਰੇਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਡੇ ਦਾ 1000-1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 6 ਫੇਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ 18 ਨੂੰ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ 6 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕੇਸ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼, ਨੋਬਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਿਹਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। 10 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ, 10,000 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 11-12 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਐਡੇ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ। ਓਪਨਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਹ 6 ਫੇਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਹੈ। ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਚਲੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹਾਲ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। 2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਆਮ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 4-4 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਆਊਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੈੱਡ ਦਾ 50,000 ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੈੱਡ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1,000-1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆ ਪਰ ਬੈੱਡ ਦਾ, ਪਰ ਡੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਡੇ ਦਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਟਰ 33 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ, ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੇ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਕੂਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਮੀ ਮਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਖੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇਹੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, 50 ਲੱਖ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰੋੜ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਐਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾ, ਕੁਝ ਦੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਗਰਮ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਨਮਕ ਚਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ? ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਟਰ 33 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤਰੀਕ ਹੈ 1 ਜੂਨ 2023। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡੈਥ ਦਿਖਾਈ ਹੈ 2020 ਆਪਣਾ 20 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 11-12 ਦਿਨ ਲਾ ਲਓ, 12 ਦਿਨ ਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 30,000 ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆ, ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾਲੇ 5 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। 1 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।